सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ, ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਬਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ, ਅਭਾਜ, ਜਿਸਤ ਤੇ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ सब तो पहला प्रश्न है वट इज़ द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड ईवन नंबर्स। सम मतलब जोड़, ठीक है। दो जिस्त संख्यावां या दो टांग संख्यावां का जोड़ की होएगा। हुण जे असीं दो ऑड नंबर्स मीनस टांग संख्यावां, दो टांग संख्यावां नूं जोड़ांगे तो साडे कोल ईवन नंबर प्राप्त होएगा। ईवन यानी कि जिस्त। इस तरह ही ईवन नंबर दो ईवन नंबरस नूं जोड़न नाल भी साडे कोल ईवन नंबर ही मिलेगा सानूं, यानी कि दोवें केसिस विच। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 3 ते 7 ये दोवें की ने ऑड ने, टांग। तो टांग संख्यावां नूं जोड़ांगे 10, 10 की हो गया ईवन, यानी कि ऑड नंबरस नूं जोड़न ते भी ईवन प्राप्त होंदा ते ईवन नंबरस नूं जोड़न ते भी ईवन ही प्राप्त होएगा। जिस तरह 4 ते 6, ठीक है। नैक्सट है ट्रू और फॉल्स। हुण दसना है जिहड़ी स्टेटमेंट से सच है कि गलत है। फस्ट द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ईवन। कहता 3 टांग संख्यावां का जोड़ जिस्त होएगा, ये गलत है, ठीक है। फॉल्स क्यों गलत है? क्योंकि 3 टांग संख्यावां नूं जोड़ांगे। जिस तरह एग्जाम्पल 3, 5 और 7 ये तीनों टांग संख्यावां, इन्हां नूं जोड़ांगे 5, 7, 8, 8 ते 7 15, ठीक है। 3 ते 5 8 ते 7 15, 15 ਹੁਣ टांग मतलब 3 टांग संख्यावां नूं जोड़न नाल टांग संख्या प्राप्त होएगी, ना कि ईवन। ये फाल्स हो गया, पहला झूठ है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 ईवन नंबर से ईवन, ये ट्रू है। कहता 2 ऑड नंबर ते 1 ईवन नंबर, 2 ऑड। हुण सानूं इत्थे पढ़िया 2 ऑड नंबर नूं जोड़न ते सानूं ईवन प्राप्त हुंदा ते ईवन विच 1 ईवन जोड़ो, ईवन ही प्राप्त होएगा, यानी कि जिस्त प्राप्त होएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स नूं गुणा करके, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, 3 ऑड नंबर्स नूं ऑड यानी कि टांग संख्यावां नूं गुणा करके सानूं ऑड नंबर प्राप्त होएगा। इत्थे देख लो, जिस तरह यह 3 ऑड नंबर्स नूं मैं गुणा करदा 5 ते 15 ते 15 7 105, ठीक है। ये भी सही है, सानूं टांग संख्या ही प्राप्त होएगी, ठीक है। ऑड ते ईवन की हुंदे ने ये तुसीं पिछली वीडियो देख सकते जे, डिस्क्रिप्शन में तुहाडे कोल लिंक तुहानूं मिल जाएगा, ठीक है, जिन्हां ने नहीं वो वीडियो देखी। इफ एन ईवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। कहता जेकर कोई ईवन नंबर यानी कि जिस्त संख्या 2 नाल डिवाइड हो जाए तो वह जो जवाब है क्वोशंट हमेशा ऑड होएगा, यानी कि टांक होएगा, जरूरी नहीं है। जिस तरह 12 हुण जिस्त है, 12 नूं जे मैं 2 नाल भाग करा सानूं क्वोशंट जिहड़ा 6 प्राप्त हुंदा है, तो 6 जिहड़ा जिस्त है जरूरी नहीं कि ऑड होए, ठीक है। ये भी की हो गया साडे को फॉल्स हो गया। ऑल प्राइम नंबरस आर ऑड, नहीं, ये तुहानूं दस्सिआ 2 एक इहो जिहा प्राइम नंबर जिहड़ा जिस्त है, बाकी सारे ऑड है, यानी कि सारे प्राइम नंबर प्राइम यानी कि अभाज, सारियां अभाज संख्यावां टांक नहीं हुंदियां। प्राइम नंबरस डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये भी गलत है। प्राइम नंबरस ते फैक्टर हुंदे आ बट एक ते नंबर इटसैल्फ, यानी कि एक हुंदी ते एक, 2 फैक्टर हुंदे प्राइम दे। प्राइम यानी कि भाज दे 2 गुणनखंड हुंदे किहड़े, एक हुंदा है, दूसरा नंबर खुद ही फैक्टर हुंदा उहदा, ठीक है। हुण नैक्सट है एफ जी पार्ट इहदा। मैं सारी एक्सरसाइज तुहानूं 1 वर्ड है बट एक्सप्लेन कर दांगे नाल नाल। जिन्हां दा पंजाबी मीडियम है वो इस अभ्यास पंजाबी च किस तरह प्रश्न लिखे वो भी समझ लैण। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ईवन। 2 प्राइम नंबर्स यानी कि 2 अभाज संख्यावां नूं जोड़न ते ईवन यानी कि जिस्त संख्या प्राप्त होएगी, जरूरी नहीं है। जिस तरह मैं 2 ते 3 नूं जोड़दा, हुण दोवें प्राइम ने ते सानूं 5 प्राप्त हुंदा। 5 जिहड़ा की है टांक है, ना कि जिस्त है, ठीक है। 2 इज़ द ओनली ईवन प्राइम नंबर, ये ट्रू है। ये तुहानूं दस्सिआ 2 सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही जिस्त प्राइम नंबर है, जिस्त अभाज संख्या 2 है। ऑल ईवन नंबरस आर कंपोजिट। कहता सारे ईवन नंबर कंपोजिट, सारे जिस्त संख्यावां भाज हुंदियां नहीं। 2 एक ऐसी जिस्त संख्या जिहड़ी भाज नहीं अभाज है, भी की हो गया फॉल्स हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 ईवन नंबरस इज ऑलवेज ईवन।
दो ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6, ਦੋਵੇਂ ਜਿਸਤ ਨੇ ਤੇ 6 ਜੋ ਕਿ 24 ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ। The numbers 13 and 31 and prime numbers, both these have the same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ 13 ਤੇ 31 ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅੰਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ 1 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 1 3 ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ 3 1 ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ 100 ਤੱਕ, ਜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 1 3 ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ 3 1 ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਦਾ 31। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਤੇ 31। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 37 ਤੇ 73। 37 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 7, ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾਓਗੇ 73, ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਅਭਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 17 ਤੇ 71, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ 71 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 97 ਅਤੇ 79। ਠੀਕ ਹੈ, 97 ਤੇ 79 ਦੋਵੇਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਅੰਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। 97 ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ 79 ਇਹ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ 23 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ 32 ਬਣਦਾ ਤੇ 32 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 20। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ ਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ 20 ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 2 3 5 7 11 13 ਤੇ 17। ਤੇ ਭਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਅਭਾਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਈ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ। ਫਿਰ 6 ਆਏਗਾ, 8 9 10 11 ਫਿਰ 12 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, 13 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 14 15 16 17 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, 18 ਤੇ 19 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਆਏਗਾ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਧਰ। ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 10। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਆਨਸਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 20 ਤੇ 22, 20 ਤੇ 22 44 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 20 ਤੇ 22 44। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜਮਾ 41, 3 ਵੀ ਅਭਾਜ ਹੈ ਤੇ 41 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 36, 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 13 ਜਮਾ 23, 13 ਵੀ ਅਭਾਜ ਤੇ 23 ਵੀ ਅਭਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 24 ਤੇ D ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗਿਵ 3 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 2। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਜੋੜੇ ਲਿਖੋ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਤੇ 5, 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਤੇ 7, 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਅਤੇ 13 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ 4 ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 23, 51, 37 ਅਤੇ 26। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਅਪਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ 23 ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 51 ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 51 ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 37 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9, ਰਾਈਟ 7 ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਦੇਖੋ 90, ਠੀਕ ਹੈ, 91, 92, 93, 94, 95 ਅਤੇ 96। ਇਹ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 99 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ 97 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ 7 ਨੰਬਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਹੋਣਗੇ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ 3 ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। 21, ਹੁਣ 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ 3 ਅਤੇ 5 8, 8 ਅਤੇ 13 21। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਅਪਾਜ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 31 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 17 ਜਮਾ 3 20, 20 ਅਤੇ 11 31। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 53 ਅਤੇ ਡੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 61। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ 5 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਸਚ ਦੈਟ whose sum is divisible by 5। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਖੋ, 5 ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏ, 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5, ਅਤੇ 5 ਜਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਖਣੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ 3 ਅਤੇ 7, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, 10 ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਅਤੇ 13। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 15, 15 ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ 3 ਅਤੇ 17, 17 3 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4, ਸਾਨੂੰ 5 ਪੁੱਛੇ, 5ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 ਅਤੇ 7, 13 7 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ।
ठीक है। जिहदे दो फैक्टर वो प्राइम, दो फैक्टर किहड़े किहड़े हुंदे आ, पहला एक ते दूजा नंबर खुद ही, ठीक है। वन इज़ नाइदर डैश नोर डैश, कहता वन ना तो प्राइम है तो ना ही कंपोजिट है, ठीक है। वन इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, यानी कि वन इज़ ना तो अभाज है ना ही भाज है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सब तो छोटा प्राइम नंबर किहड़ा है, 2, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो किहड़ा है साडे को, 4, क्योंकि पहला एक है, एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, फिर 2 जिहड़ा पहला प्राइम नंबर है, फिर 3 भी प्राइम, फिर 4 जिहड़ा पहला की है कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट ईवन नंबर, हुण सब तो छोटी जिस्त संख्या वो भी कितनी है, 2, ठीक है। इहदे नाल तुहाडी ये जिहड़ी अभ्यास 3.2 है ये कंप्लीट हुई है। हुण नैक्सट विच असीं अभ्यास 3.3 करांगे, पहला एक्सप्लेन करांगे भी उहदे विच की तुसीं पढ़ना है, ठीक है। धन्नवाद सारिआं दा।